So, dear student, today we are going to learn our new section 4, the China drama. So, from which first one? History of English drama. So, on page number 128, so there is an introduction about the drama. So, is given. So, how dramatic you are is your response when a friend exaggerates or overreacts. Exaggerates or overreacts your word. So, it is deals with that of drama. Where you find that there is some action, there is some drama, no, in it. So overreacts or exaggerates. So these words are closely attached with that of the performance of the artist, especially in that of the drama. So that's why when someone says that how dramatic you are is your response when a friend exaggerates or overreacts. So it means you are correctly using the adjective form of the word drama. And drama is a performance which is essentially loud, exaggerated and larger than life. So what is we observe or what is we watch in that of the drama? That there is a performance by the various kinds of the characters and they perform in an exaggerated way. So it is they overreact in it and it is you say that it is larger than that of the life. ड्रामामध्ये नाटकामध्ये काय दिसतात त्याची वेगवेगळी जी पात्र आहे ती ओव्हर रिॲक्ट करतात, ती एक्झॅगरेट करतात आणि अशी गोष्ट का जी आपल्या जीवनामध्ये आपण जनरली करत नाही असं ते ओव्हर रिॲक्ट त्याच्यामध्ये असतं. अँड इट इज ॲन ऑडिओ विज्युअल मीडियम. ड्रामा इज व्हाट? ऑडिओ विज्युअल मीडियम. ऑडिओ विज्युअल का मतलब होता है दृक श्राव्य. दृक श्राव्य म्हणजे काय का जी गोष्ट आपण पाहू शकतो स्टेजवर आणि त्याचबरोबर श्राव्य का मतलब काय का जी गोष्ट आपण ऐकू शकतो. So on the stage, okay, various characters are there to play or perform their role, and also they deliver the dialogue or what we say gives their performance through the various gestures of their faces. They did some kind of action, no? So many times they overreact or they exaggerate. So all that what we say deals with that audio visual. And in that audio visual medium, you say that drama is very popular among the people. The audience sitting around in front of, close to, or in the last row of the theatre should be able to hear and see the actor on the stage. So in what we say that of the theatre, so where the drama is going on, where many audiences are there present from first row up to that of the end, who are able to see and also to hear, okay, whatever the dialogue delivered or speaks by that of the actor on the stage. For example, a stage whisper is far louder than a whisper in a real life. Suppose some whisper is there, कुजबुज ज्याला म्हणतो आपण. आपल्या ऑर्डिनरी लाईफमध्ये ती कुजबुज फार हळूवार असते. बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियन्स or for the betterment of the audience, so it is more louder than that of our ordinary life. And this would be an example of willing suspension of disbelief. म्हणजे जनरली आयुष्यामध्ये किंवा जनरल जीवनामध्ये आपण जर एखादी गोष्ट कुजबुजली तर ते दुसऱ्याला थोडी ऐकू जाईल. पण ड्राम्यामध्ये हीच गोष्ट लाऊडरली हे केलं जाईल, शो असं केलं जाईल का ते विस्पर आहे, पण ते शेवटच्या
व्यक्तीच्या कानापर्यंत ते पोहोचलं पाहिजे बा, हा त्याच्या मागचा पर्पज आहे. म्हणून त्याला एक विलिंग सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ, म्हणजे त्याच्यावर बा अविश्वास दाखवण्याचं कारण नाही का जे स्टेजवर सुरू आहे ते ओके आहे. अँड इट कॅन बी डिफाईन्ड ॲज अ विलिंगनेस टू ॲक्सेप्ट द अनरियल. म्हणजे हे जे विलिंगनेस आहे का जे अनरियल आहे, आपल्याला माहिती आहे का स्टेजवर जे सुरू आहे ते रिअल नाही आहे. इट इज नॉट रिअल, इट इज अनरियल. बट इवन दो the audience who were present in that of the theater, so they think or they accept that all that is going on is real. का जे प्रेक्षक बसलेले आहे थिएटरमध्ये का त्यांचा असं समज का बा जी काही गोष्ट सुरू आहे ती कशी आहे बा रिअल आहे. And it may also mean sacrifice of realism and logic for the sake of enjoyment. याचा रिझन असा आहे का the audience goes to that of the theater just for getting enjoyment. So they want to enjoy themselves. So just to keep aside all the worries, tensions and boredom in that of the life, the people or the audience goes to that of the theater just to enjoy. So they want to forget the reality or the real life, you say, and that's why. So the made of mind of theirs, no? So in which they think that whatever going on the stage is what they say real, and they just what we say have one kind of the combination with that. So whatever going on the stage. The term was coined by the poet and aesthetic philosopher Samuel T. Coleridge. आणि ही जी टर्म आहे विलिंग सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ, तर ही जी टर्म आहे एक फिलॉसॉफर आणि ॲस्थेटिक फिलॉसॉफर त्याचं नाव एस.टी. कोलेरिज, तर यांनी ही पहिल्यांदा मांडली. अँड द टर्म ऑफन अप्लाय टू अ फिक्शनल वर्क्स ऑफ द ॲक्शन, कॉमेडी, फॅन्टसी अँड हॉरर जेनर्स, का ज्याच्यामध्ये का ज्या ॲक्शन आहे, एखादी याच्यामध्ये कॉमेडी आहे, फॅन्टसी आहे, हॉरर आहे, तर या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये ही जी फ्रेज आहे ही लागू होण्यालायक आहे. And it refers to the willingness of the audience to overlook the limitations of medium. दुसरी गोष्ट ड्रामा जी आहे त्या ड्रामाच्या जवळ त्याची जी संसाधनं आहे ती कशी आहे लिमिटेड. म्हणजे सगळ्याच गोष्टी रिअलमध्ये त्या स्टेजवर दाखवणं शक्य थोडी आहे. पण हे जे त्यांचं लिमिटेशन आहे ते लिमिटेशन जे तिथं असणारे जे प्रेक्षक आहेत ते ॲक्सेप्ट करतात का दे नो का वॉट एव्हर द लिमिटेशन्स आर देअर. And drama is a medium of expression whereby performers express themselves artistically. ड्रामा काय? ड्रामा हा खऱ्या अर्थानं मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन आहे. म्हणजे आपल्या अभिव्यक्तीला लोकांच्या समोर, प्रेक्षकांच्या समोर मांडण्याचं ते प्रभावी असं माध्यम आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे का वेअर बाय परफॉर्मर्स एक्सप्रेस देमसेल्स आर्टिस्टिकली. आणि जे परफॉर्मर्स आहे, जे कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये काम करणारे आहे, जे नट, नट्या, विलेन वगैरे आहे का ते कलात्मक पद्धतीनं आपलं प्रेझेंटेशन प्रेक्षकांच्या समोर मांडतात. अँड हेअर बाय परफॉर्मर्स एक्सप्रेस देमसेल्स आर्टिस्टिकली. द परफॉर्मन्स इज बेस्ड ऑन अ स्क्रिप्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग्स whereas a story or novel is written in a narrative form. आणि हे जे मांडलं जातं परफॉर्मन्स ते एक स्क्रिप्ट आहे ते नाटकाचं, का त्या स्क्रिप्टमध्ये जे डायलॉग्स आहे, जे स्टोरी आहे त्याच्या माध्यमातून ते लोकांच्यापर्यंत पोहोचवलं जातं. अँड पोएट्री इज लँग्वेज एक्सप्रेस्ड इन अ रिदम अँड मीटर. जसं पोएट्री आहे, पोएट्री कोणत्या पद्धतीनं मांडलं जाते, त्याच्यामध्ये एक लयबद्धता, एक रिदम, एक त्याचं विशिष्ट मीटर असतं का ज्याच्या माध्यमातून ते मांडण्यात येतं. ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेझेंटेड इन परफॉर्मन्स. पण ड्रामा हे एक काल्पनिक अशा प्रकारची गोष्ट का जी परफॉर्मन्सच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या समोर मांडण्यात येतं. अँड अ प्ले, ऑपेरा, माइम अँड बॅलेट आर परफॉर्म्ड इन अ थिएटर, ऑन रेडिओ और ऑन टेलिव्हिजन. पण हा जो ड्रामा, हा जो प्रकार आहे का हा आपल्याला थिएटरमध्ये किंवा रेडिओवर किंवा आपल्याला टेलिव्हिजनमध्ये आपल्याला तो मांडलेला दिसतो. मग तिकडं फर्स्ट वन क्वेश्चन अराईज, व्हॉट इज ड्रामा.
का व्हॉट इज ड्रामा? तर त्या ड्राम्याची जे डेफिनेशन आहे ऑक्सफर्ड शार्टर ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये जी दिलेली आहे ती काय? का ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी ॲक्टेड ऑन द स्टेज. ड्रामा काय? एक तर काव्य किंवा एक तर पद्य किंवा गद्य या स्वरूपामध्ये लिहिलेलं जे कंपोजिशन आहे का जे स्टेजवर ॲक्ट केलं जातं, म्हणजे स्टेजवर ते प्रेझेंट केलं जातं. अँड इन विच अ स्टोरी इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग अँड ॲक्शन अँड इज रिप्रेझेंटेड विथ अकंपनिंग अ जेस्चर, कॉस्ट्यूम अँड सिनरी ॲज इन अ रिअल लाईफ. याच्यामध्ये काय असतं का जे डायलॉग्स आहे ते ॲक्शन आहे का याच्या माध्यमानं हे मांडलं जातं आणि याच्यासोबतच ते जे पात्र आहे त्यांचे जे जेस्चर आहे, हावभाव आहे, त्यांचा जो कॉस्ट्यूम आहे आणि जी सिनरी आहे, जे दृश्य का जे आपल्याला रिअल लाईफमध्ये दिसतात, या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन वरून ते आपल्यासमोर मांडलं जातं का ज्याला आपण काय म्हणू बा ड्रामा. अशी डेफिनेशन कशामध्ये दिलेली आहे? शार्टर ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये. त्याच्यानंतर अ ग्लॉसरी ऑफ लिटररी टर्म्स बाय M.H. अब्राम्सनी एक डेफिनेशन याची दिलेली आहे. ड्रामा इज अ कंपोजिशन डिझाईन्ड फॉर परफॉर्मन्स इन द थिएटर in which actors take the roles of characters, perform the indicated action and utter the written dialogue. ड्राम्यामध्ये काय असते? असं एक कंपोजिशन का जे थिएटरमध्ये ॲक्टर्सच्या माध्यमातून मांडलं जातं. ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका ते करतात, त्या भूमिकेला साजेशा ज्या ॲक्शन आहे ते करतात आणि हे सगळं करताना जे रिटन डायलॉग्स आहे त्या डायलॉगच्या माध्यमातून ती अभिव्यक्ती जी आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवली जाते. त्याच्यानंतर ड्राम्याचे जे घटक आहे, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ते कुठले आहेत? द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ड्राम्यामध्ये मेन पहिली गोष्ट असतो त्याचा प्लॉट, त्याचं मुख्य जे कथानक. त्याच्यानंतर सेकंड त्याचं कॅरेक्टरायझेशन, त्या कथानकाच्या नुसार व्हेरियस काइंड्स ऑफ द कॅरेक्टर्स, व्हॉट वी से सब मेजर, मायनर, मेल, फिमेल, विलेन, लाईक दॅट. त्याच्यानंतर थर्ड वन थिंग आहे डायलॉग. त्याच्यानंतर फोर्थ वन त्याचं सेटिंग. 5 वन त्याचं वालं स्टेज डायरेक्शन. 6 वन त्याच्यामध्ये एखादी कॉन्फ्लिक्ट, एखादी संघर्ष, स्ट्रगल. आणि लास्टमध्ये 7 नंबर त्याची थीम. का ऑल दॅट 7 आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. त्याच्यानंतर द 4 क्लोजली रिलेटेड एरियाज ऑफ फोकस. त्याच्यानंतर ज्याच्यावर आपल्याला मुख्य प्रकाश टाकायचा आहे असे 4 एरियाज आहेत. द फोकस ऑफ द सीन, त्याच्यामध्ये दृश्यावर लक्ष केंद्रित केलं जातं. द फोकस ऑफ द ऑडियन्स का जे समोर बसले आहेत त्यांना मध्यवर्ती धरून त्याच्या अनुषंगाने ते प्रेझेंट केलं जातं. त्याच्यानंतर द फोकस ऑफ द कॅरेक्टर, जे पात्र आहे त्या पात्रावर फोकस असतो. आणि द फोकस ऑफ द ॲक्टर, आणि जो ॲक्टर आहे, जे पात्र आहे का जे हे काम करत आहे बा त्याच्यावर हे असतं. ओके.